Good morning, students. Welcome back again. Can you hear my voice? आवाज आवे छे? Number 6, that is presentation skills. We have seen what presentation is, what is the importance of presentation, what is the introductory part, what are the things that are to be taken care in presentation, the importance of presentation. Then we saw the types of presentation. Then we moved towards the objective of presentation, and then yesterday we discussed lastly the points to be remembered in presentation. So there are three types of presentation, right? The first one is oral, the second one is written, and the third one is PowerPoint. And we completed with oral presentation, right? Yesterday we have completed the topic oral presentation. So you are moving ahead with page number 73, that is written presentation. That is written presentation. Written presentation is generally not done face to face. That means it is also possible long distance with the help of technology or a gadget. The following points should be taken into consideration for written communication, right? હવે આમાં જો કઈ બહુ કોન્સેપ્ટ વધારે નથી, લેખિતમાં જે આપણે લખીએ લખાણ ગુજરાતીમાં કહીએ, right? Whatever we write, that is known as written presentation, right? Point number 1. All the 12 points are very easy, right? You all know what is written communication or written presentation. We are just going through the points. Point number 1. Since the readers are at the center, their mental and psychological capacity and the readiness should be taken into consideration for a written presentation. Written presentation ની અંદર આમાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે સામેવાળો વ્યક્તિ જે છે that should be mental and psychologically proper, so that whatever you are writing, he or she can understand the concept very easily, right? આપણે આપણા માટે નથી લખતા, સામેવાળા માટે લખીએ છીએ. તો જ્યારે આપણે લેખિતમાં લખતા હોય, whenever we are writing something on a paper, it becomes a legal evidence or a legal document. So whatever that we are writing, that should be in the way of presentation, so that the other person mentally and psychologically can understand what you have written in the paper. As simple as that. Point number 2. The readers are at the center, whether the group or individual. Written presentation should be made keeping in the mind their age, status and designation, right? આ ત્રણ વસ્તુ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની. Whenever you are writing something for someone, what is their age, what is their status and what is their designation. એમની એજ શું છે? If you are writing something, if you are writing a letter to your cousin who is very small, right, who is 8 to 10 years of age, એના માટે જ્યારે તમે કોઈ લેટર લખો છો તો લેંગ્વેજ તમારી બદલાઈ જશે, કમ્યુનિકેશન બદલાઈ જશે, right? If you are writing a letter to a manager, your words would change. If you are writing a letter to a particular principal, your concept would be different, right? So this is what it is. We have to consider the age, the status as well as the designation. Designation means the post. સામેવાળો વ્યક્તિ જેને તમે લખો છો એનો પોસ્ટ શું છે, એ કઈ પર્ટિક્યુલર ડેઝિગ્નેશન લેવલ ઉપર છે, તો એ પ્રમાણે આપણે રિટન પ્રેઝન્ટેશન કરવાનું રહેશે. પોઈન્ટ નંબર 3. પ્રોપર કેર શુડ બી ટેકન ઇન સિલેક્શન ઓફ લેંગ્વેજ એન્ડ વર્ડ્સ, રાઈટ? લેંગ્વેજ સૌથી વધારે મેટર કરે છે. લેંગ્વેજ ક્યારે ખબર પડે? જ્યારે કમ્યુનિકેશન આપણું સ્ટ્રોંગ હોય ત્યારે. હું તમને ઘણીવાર કહું છું કે તમને બધાને ઘણું બધું આવડતું હોય છે, પણ જ્યારે બોલવાની વાત આવે કે લખવાની વાત આવે એટલે ભૂલી જવાય. સર આ બધું આવડતું હતું પણ ભૂલી ગયા, કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા. આવા ક્વેશ્ચન્સ અને એરર્સ આવીને ઊભા રહે છે. વોટ ડઝ ધેટ મીન્સ? ધેટ યુ ડોન્ટ હેવ એન હેબિટ ઓફ રાઇટિંગ. સો ઇફ યુ રાઇટ ઇટ મોર, રાઇટ, વોટ વુડ બી ધી બેનિફિટ? ધેટ ઇઝ યોર લેંગ્વેજ એન્ડ વર્ડ્સ વુડ બી વેરી સ્ટ્રોંગ. તમારા લેંગ્વેજ અને તમારા વર્ડ્સ હશે ને એ બહુ સ્ટ્રોંગ હશે, રાઇટ? સો ઇટ ઇઝ એડવાઇઝેબલ ટુ ઓલ ધી સ્ટુડન્ટ્સ રાઇટ નાઉ that if you don't have a habit of writing, right, લખવાની ટેવ નથી, then start making a habit of writing, because that will improve your language as well as your words. અને જો તમારા મગજમાં કોઈ એવા words ઓછા પડે છે, then try to read Times of India. This is an advice to all the students, because the concept of the language or the words that has been used in that newspapers are extremely strong, right? So if you want to learn something, if you want to learn new words, what I should write in a proper way that my language and my words are very strong. So you have to read magazines or newspapers or something like that. So that will make your content even more stronger. એટલે આપણે જ્યારે in short કોઈ પણ વસ્તુ લખતા હોય તો આપણી લેંગ્વેજ અને આપણા વર્ડ્સ એકદમ સ્ટ્રોંગ હોવા જોઈએ, right? That is your point number 3. Point number 4.
કરેક્ટનેસ ઓફ ગ્રામર એન્ડ સ્પેલિંગ શુડ બી ઓબ્ઝર્વ. ઓબ્વિયસલી હવે તમને એટલું તો ખબર હોવી જોઈએ કે જ્યારે તમે કોઈ લેટર લખો છો સામેવાળાનું સ્ટેટસ અને ડેઝિગ્નેશન પ્રમાણે તો એમાં ગ્રામેટિકલ એરર્સ ના થવી જોઈએ. કેપિટલ લેટર્સ, ફૂલ સ્ટોપ, કોઈ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે તો એમાં ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા, સબ્જેક્ટને અંડરલાઇન કરવાનો, ઓલ ધેટ થિંગ્સ આર વેરી પ્રેશિયસ એન્ડ ઇટ મેટર્સ અ લોટ બીકોઝ ઇટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ પ્રેઝન્ટેશન. તો આ બધી વસ્તુનું આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, સ્પેશિયલી ગ્રામેટિકલ કોન્સેપ્ટ. રાઈટ. પોઈન્ટ નંબર 5. The presentation should be moderate with less wordiness. જે પણ તમે લખો છો એ ટૂંકું અને ટચ લખવાનું છે with very specific content. તમે જે કહેવા માંગો છો whatever you are trying to say in your presentation, that should be simple and clear. કોઈ વધારે પડતા પેરેગ્રાફ નથી લખવાના, કોઈ કન્ટેન્ટને બલ્કી નથી બનાવવાનો, હેવી નથી કરવાનો કન્ટેન્ટને. એમાં શું થશે? સામેવાળો જે રીડર હશે ને એનું એટેન્શન જતું રહેશે. લેટ અસ સે ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ ઇટ ઇઝ અ 2 માર્ક ક્વેશ્ચન, 2 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન હોય તો મેક્સિમમ ધી કન્ટેન્ટ શુડ બી ઓફ હાફ એ પેજ, રાઈટ, ઓર 75% ઓફ ધી પેજ. 2 માર્કનો ક્વેશ્ચન છે તો 75% ઓફ ધી પેજ એટલે એક તમારું જે આન્સર શીટ છે, રાઈટ, એમાં 75% ઓફ ધી પેજનો જ આન્સર હોવો જોઈએ. That is the maximum level. I would say half of the page is enough for 2 marks, right? If it is a 3 mark question, then 1 page is enough. If it is a 4 mark question, then 2 pages are enough. If it is a 5 mark question, then 2.5 or maximum 3 pages are enough. That is how you have to write the paper. So even in commercial correspondence, if you are talking to someone, your content should be very short and simple. આટલી જ વસ્તુ તમારે રાખવાની, બીકોઝ આપણે જે કહેવું છે એના માટે આપણા વર્ડ્સ બહુ ક્લિયર હોવા જોઈએ. Point number 6. The points should be presented logically in paragraphs. Paragraph એક બહુ ટેકનિકલ વસ્તુ છે. સર કેવી રીતે પેરેગ્રાફ પાડવાનો, ક્યાં પેરેગ્રાફ પાડવાનો ખબર નથી પડતી. એસેમાં આપણે શું કરીએ છીએ? ક્વોન્ટિટી લખીએ રેધર ધેન ધી ક્વોન્ટિટી, રાઈટ. પહેલાંથી જેવું શીખવાડવામાં આવ્યું હોય કે એસે 8 માર્કનો હોય તો 4 પેજ લખી નાખવાના, તો 8 પેરેગ્રાફ લખી નાખવાના એટલે 8 માર્ક મળી જાય. નોટ લાઈક ધેટ. Your content, whatever you are writing, should be in the way of paragraph. Should be in the way of paragraph. અને પેરેગ્રાફ પણ મેક્સિમમ 5 to 6 લાઇન્સનો હોવો જોઈએ. કેટલાક લોકો તો 10-10, 15-15 લાઇન લખીને પછી પાછો બીજો પેરેગ્રાફ પાડે. Not like that. This is not the correct way of writing, right? So you should work in such a way, or you should make your paragraph that it should be maximum of 5 to 6 lines. And never start with the content. या directly कोई particular point ऊपर के subject ऊपर नहीं आवी जवाब. First is always the introductory part. Second is the main part in where you are providing the information, and the third one is the conclusion or your research or your findings, whatever it is, right? That is how you have to write the particular content in written communication, right? એટલે આપણા પેરેગ્રાફ બહુ લેન્ધી ના હોવા જોઈએ. 10-15 લાઇનનો પેરેગ્રાફ ક્યારે પણ ના હોય. જો તમારે પેરેગ્રાફનો કન્ટેન્ટ જોવો હોય તો તમારી ઇંગ્લિશની જે ટેક્સ્ટબુક છે ફ્લેમિંગો અને વિસ્ટા, એમાં તમે જોઈ શકો છો કેવી રીતે પેરેગ્રાફ આપેલા છે, રાઈટ. That makes the reader, more focusable. So it is advised whenever you write the paper in your board exam, your paragraph should be limited. Your paragraph should be limited, right? Moving ahead. Plus, as well as it depends upon the marks of what you are writing. 2 માર્કમાં 4 પેરેગ્રાફ ના હોય, 2 માર્કમાં 2 પેરેગ્રાફ ઇનફ છે, રાઈટ. આ એક એક્ઝામ્પલ આપું છું, રાઈટ. So this is how you have to write your presentation so that the reader will, like to read whatever you have written. Next, point number 7. Minor points should be presented with bullets. જે નાના નાના પોઈન્ટ્સ છે એમાં તમારે બુલેટ્સ કરવા. બુલેટ્સ એટલે જો મેં એરો કરેલા છે, ઇન્ટ્રોડક્શનની આગળ એક એરો છે, રાઈટ. એ પ્રમાણે તમારે બુલેટ પોઈન્ટ્સને હાઇલાઇટ કરવાના રહેશે, તો એના તમને એક્સ્ટ્રા માર્ક્સ મળે. એ તમારું પ્રેઝન્ટેશન સ્ટ્રોંગ ઇનફ દેખાડે, રાઈટ. સો બુલેટ પોઈન્ટ્સ કરવા બહુ જરૂરી છે, એને હાઇલાઇટ કરવા બહુ જરૂરી છે, સો દેટ એ તમારો કોન્સેપ્ટને વધારે સ્ટ્રોંગ બનાવશે. નેક્સ્ટ, એરેન્જમેન્ટ ઓફ ધ પોઈન્ટ શુડ બી મેચ ધ ફોર્મેટ ઓફ ધ રાઇટ અપ. હવે જે પોઈન્ટ્સ તમે લખો છો એ પોઈન્ટ્સ પણ એરેન્જ કરેલા હોવા જોઈએ. જો આ કેવું છે, સ્ટાર્ટિંગમાં ઇન્ટ્રોડક્શન, પછી ઇમ્પોર્ટન્સ, પછી ટાઇપ્સ, પછી ઓબ્જેક્ટિવ્સ, પછી પોઈન્ટ્સ ટુ બી રિમેમ્બર્ડ. ધીસ ઇઝ એન પ્રોપર વે ઓફ રાઇટિંગ ધી પોઈન્ટ્સ, રાઈટ. કોઈ વસ્તુમાં ઉતાવળ કરવાની નથી. જ્યારે પણ આપણે કંઈ પણ વસ્તુ લખવા બેઠા હોય તો એનું સિક્વન્સ જળવાઈ રહેવું જોઈએ.
સિક્વન્સ આડું થઈ જશે, કોન્સેપ્ટ આડાવડા થઈ જશે, સબ પોઈન્ટ્સ આડાવડા થઈ જશે, તે તમારું પ્રેઝન્ટેશન વીક કરી નાખશે, રાઈટ. માર્ક્સ કદાચ મળશે પણ જેટલા જોઈએ એટલા નહીં મળે. એટલે આપણે તો એટલું જ વિચારવાનું કે લેખિતમાં જ્યારે આપણે કંઈ લખીએ છીએ, whenever we are writing in the way of written presentation, especially during the board exam, because you are in standard 12, so my presentation should be in such a way that it should go in a sequential wise manner, concept wise હું step by step points બનાવતો હોઉં, કોઈ પોઈન્ટ્સને આડાઅવડા કરું નહીં, રાઈટ. ભૂલી જાઓ છો પોઈન્ટ્સ, આડાઅવડા થઈ જાય છે, that is a different thing, but we should focus on the sequential concept, so that will make your presentation even more effective. Ahead. Quality of the size of paper should match the subject matter of the writer, right? Quality and the size of paper. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ, તમે જ્યારે કંઈ પણ લખો છો તો પેપરની સાઇઝ બહુ મેટર કરે. હવે તમારી પાસે આન્સર શીટ છે, વેન યુ હેવ ધી આન્સર શીટ ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ 12, એ જે તમને ગુજરાત બોર્ડમાંથી આપવામાં આવે, તમને ખબર છે કે આમાં આટલા પેજીસ છે, આટલા માર્ક્સનો કોન્સેપ્ટ છે, આટલું મારે લખવાનું છે, રાઈટ. તો હું આ પેપરમાં કેવી રીતે લખું, એ કોન્સેપ્ટ અથવા એ લોજિક આપણા મગજમાં હોવું જોઈએ. બીકોઝ સાઇઝ ઓફ ધ પેપર મેટર્સ એ લોટ. તમે નાની બુક લ્યો, રાઈટ, નોટબુક, તેમાં પેજીસ નાના હોય. તમે લોંગ બુક લ્યો, તેમાં પેજીસ મોટા હોય. તમે આન્સર શીટ લ્યો, તેમાં પેજીસ વચ્ચે હોય, નાઈધર ટુ સ્મોલ નાઈધર ટુ બિગ, રાઈટ. એટલે ઘણીવાર એવું થતું હોય કે જ્યારે આપણે લોંગ બુકમાં લખતા હોઈએ ત્યારે 2 પેજમાં આન્સર થતો હોય, અને એ જ કોન્સેપ્ટ જ્યારે આપણે આન્સર શીટમાં લખીએ છીએ તો 3 પેજ થઈ જાય, રાઈટ. તો એ આપણને ખબર પડવી જોઈએ. માય પોઈન્ટ ઇઝ વી શુડ નો દેટ ધ સાઇઝ ઓફ ધ પેપર ઇઝ નોટ દેટ બિગ, સો આઈ શુડ રાઇટ એઝ પર ધ સાઇઝ ઓફ ધ પેપર એન્ડ એઝ વોટ એવર ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ એઝ પર ધ માર્ક્સ. તો એ લોજિક આપણને ખબર હોવી જોઈએ. એઝ સિમ્પલ એઝ દેટ. મૂવિંગ અહેડ. The matter or the handwritten or type should be legible. Legible means should be understandable, legal, right? તમે જે લખો છો એકદમ વ્યવસ્થિત હોવું જોઈએ, સાચું હોવું જોઈએ અને લીગલ હોવું જોઈએ. કોઈ મિર્ચ મસાલા એડ કરવાના નથી. Nothing extra that you have to put in your writing concept. Your writing should be in such a way that it should be to the point and it should be as per the marks. જે ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે એના રિલેટેડ જ લખવાનું છે. If it is asked about written presentation, તો એમાં પછી oral presentation નું કોઈ explanation આપવાની જરૂર નથી, right? That is not negligible. Negligible means that is not required. What is required? That is what you have to write in your paper, because it is written presentation. કારણ કે content બહુ મેટર કરે છે. શું મેટર કરે છે? Content. Whatever you are writing, એ સામેવાળો જ્યારે વાંચે છે ને તો એ તમને જજ કરતો હોય છે, તમે શું લખવું છે ને કેવી રીતે લખ્યું છે, કેટલું લખ્યું. એટલે આપણો ફોકસ હંમેશા એવો હોવો જોઈએ, રાઈટ, કે જેટલું પૂછ્યું છે ને એટલું લખવાનું. સપોઝ ઇફ ઇન ધી એક્ઝામ ઇટ ઇઝ અબાઉટ વોટ ઇઝ રિટન પ્રેઝન્ટેશન એન્ડ એક્સપ્લેન ઇટ્સ પોઈન્ટ્સ ઓર ઇમ્પોર્ટન્સ. તો પોઈન્ટ્સ તો 3 છે, રિટન, ઓરલ અને પીપીટી. તો એનો ઇન્ટ્રોડક્શન નથી આપવાનો. ક્વેશ્ચનની અંદર સ્પેસિફિક પૂછેલું છે કે ખાલી રિટનનું જ મેન્શન કરો. then we have to write only about written presentation, right? આવી રીતે આપણે legible, that is the legal way or the proper way we should write in the paper. Next, margin, spacing should be observed. હવે તો તમને ખબર છે ક્યાં જગ્યા છોડવાની, ક્યાં સ્પેસ રાખવાની, all that things, right? That is something to be taught in standard 7th and 8th. તો એ હવે તમને ખબર હોવી જોઈએ. ફૂલ સ્ટોપ ક્યાં કરવાનું, કેપિટલ્સ ક્યાં કરવાના, right? All these things should be taken care. And point number 12, the writer or the write-up should be reread and redraft if needed, right? એકવાર તમે લખી લ્યો છો, right, પછી એડવાઇઝેબલ છે કે એને તમે ફરીથી વાંચો. રીરીડ, ક્યાંય કોઈ વસ્તુ રહી તો નથી ગઈ ને, કોઈ પોઈન્ટ્સ ભૂલાઈ તો નથી ગયા ને, કોઈ કન્ટેન્ટ બાકી તો નથી રહી ગયો ને, રાઈટ? સો રીરીડ એન્ડ રીડ્રાફ્ટ. જો ક્યાંય રહી ગયું હોય તો ફરીથી લખો, રાઈટ? ફરીથી એમાં તમે એ કોન્સેપ્ટ લખો. because it is a letter, એમાં નીચે પોઈન્ટ સેટ ના કરાય કે ગંદુ પ્રેઝન્ટેશન થઈ જાય, રાઈટ? that is not the correct way to write. if something is missing, something very important is missing, એ પેપર ફાડી નાખો અને ફરીથી લખવાનું ચાલુ કરો, રાઈટ? ઘણા સ્ટુડન્ટની એવી આદત હોય, સર 3 પોઈન્ટ લઈ ગયા, નીચે 2 લાઈન હતી તો નીચે 3 પોઈન્ટ્સ લખી નાખ્યા. હવે એ 3 પોઈન્ટ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય અને એ તમે સૌથી નીચેની લાઈનમાં લખ્યા હોય અને એમાંય પાછું બધું ભેગું થઈ ગયું હોય. that is not the correct way, રાઈટ? માર્ક્સ પૂરા નહીં મળે, કપાઈ જશે,
પોઈન્ટ સાચા લખ્યા છે, બધું લખ્યું છે, છતાંય પૂરા માર્ક્સ નથી મળતા, તો દેટ ઇઝ અ લોસ ફોર અસ. સો ઓલવેઝ રીરીડ યોર કોન્સેપ્ટ આફ્ટર યુ ફિનિશ યોર ડ્રાફ્ટિંગ. જ્યારે લખાઈ જાય પછી એને ફરીથી વાંચો. સો દેટ વિલ મેક યોર પ્રેઝન્ટેશન ઇવન મોર સ્ટ્રોંગર, રાઈટ. અને કદાચ તમને એવું છે કે ભાઈ હજી 2-3 પોઈન્ટ્સ છે ને હું ભૂલી ગયો છું, મને અત્યારે યાદ નથી આવતો, તો એની જગ્યા છોડી દેવાની અને પછી બીજો ક્વેશ્ચન એટેમ્પ્ટ કરો, રાઈટ. હું તમને તમારો જ એક્ઝામ્પલ આપું છું રિલેટેડ ટુ ધી એક્ઝામ, રાઈટ. સો ધીસ આર ધ ટ્રિક્સ ઓર ધ વેઝ ધેટ યુ હેવ ટુ રાઇટ ઇન યોર પેપર. હું ભૂલી ગયો તો 2-3 લાઈન છોડી દઉં, પછી જ્યારે મને અચાનક કોઈ પોઈન્ટ યાદ આવશે તો એમાં નીચે એડ કરી દઈશ. So this is how you have to reread your concept and redraft if needed. કદાચ કંઈ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ રહી ગઈ છે તો એને ફરીથી લખો. So these are the points that are to be taken care in written presentation. Moving ahead, next concept, PowerPoint presentation. PowerPoint presentation પણ એક ટાઈપનું written presentation જ છે, but it is with the help of electronic gadgets, that is laptop or PC, right, or with a projector, જે આપણે big screen ઉપર જોઈએ છે, right. એમાં પણ તમારે ટાઈપિંગ કરવાનું રહેશે, right. સેમ કોન્સેપ્ટ છે written presentation જેવો, કોઈ ચેન્જીસ નથી, but it is an electronic medium. It is an electronic medium through which you present your content. Let's see point number 1. Okay, in order to use and prepare PowerPoint presentation, ability, practice and presentation skills are required. Following points should be considered for preparing a slideshow as a part of PowerPoint presentation. Point number 1, the template should be selected as per the subject of the matter of presentation. Template એટલે background, right. એટલે જે તમારો કોન્સેપ્ટ છે એને તમારે વ્યવસ્થિત રીતે સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. That kind of template should be made, right. Okay, point number 2, the background color should enhance the font color. background નો જે કલર છે, રાઈટ, જે પર્ટિક્યુલર પેટર્ન છે, તમે જે પીપીટી બનાવો છો, રાઈટ, જે પેટર્ન અથવા જે તમે સ્ટાઇલમાં બનાવો છો એ બેકગ્રાઉન્ડ એક જ સરખું રાખો. એ બેકગ્રાઉન્ડમાં ક્યારેય કોઈ ચેન્જીસ નહીં કરવાનું, રાઈટ. હું તમને એક એડવાઇસ આપું. ધ પ્રોફેશનલ વે ઓફ મેકિંગ એ પીપીટી ઇઝ કીપ યોર બેકગ્રાઉન્ડ બ્લેક and keep your points white, as simple as that, or keep your background white and your points black. આ સૌથી પ્રોફેશનલ વે છે પીપીટી. તમે તમારી પાસે લેપટોપ અથવા પીસી હોય તો તમે જ્યારે પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન ઓપન કરો તેમાં સ્લાઇડ્સમાં ઘણા બધા ઓપ્શન્સ આવશે ને એમાં બેકગ્રાઉન્ડ ચેન્જીસ, રાઈટ. સો ઇટ ઇઝ એડવાઇઝેબલ whenever you are presenting something through an electronic media, right, and a screen હોય ને સ્ક્રીન, right, જે મોટી સ્ક્રીન, it may be a wall or it may be something or it may be through a projector, આપણને ખબર નથી, રાઈટ. તો કન્ટેન્ટ હંમેશા છે ને પાછળ બેકગ્રાઉન્ડ બ્લેક હોય, બ્લેકમાં વ્હાઇટ હોય તો એ વધારે સારું લાગે. ઘણા લોકો કલર્સ એડ કરતા હોય, પછી પીપીટીમાં જે પોઈન્ટ્સ બનાવે એમાં પણ ફોન્ટ્સ અને કલર્સ ચેન્જ કરે. ડોન્ટ ડુ ધેટ થિંગ. ફોન્ટ્સ એક જ સરખા રાખવાના, પેટર્ન એક જ સરખી રાખવાની, એમાં કોઈ ચેન્જીસ કરવાના નહીં. તમે 10 સ્લાઇડ બનાવો, 15 બનાવો કે 20 બનાવો, બેકગ્રાઉન્ડ પણ સેમ હોવું જોઈએ, ફોન્ટ્સ પણ સેમ હોવા જોઈએ અને લાઇન સ્પેસિંગ, રાઈટ, એ બધું એક જ સરખું હોવું જોઈએ. એમાં કોઈ જાતના ચેન્જીસ કરવાના નથી. Point number 3, the layout of the slideshow should be selected as per the write-up. Layout એટલે overview, right. જે layout છે, જે overall presentation છે, that should be as per the write-up. તમે માની લો કોઈ particular poem લખો છો અને એ તમે PowerPoint થ્રુ પ્રેઝન્ટેશન કરો છો. બહુ મોટી પોએમ લખી છે અને પોએમનો મીનિંગ બહુ ડીપ થાય છે, રાઈટ, અને તમારે એ શોર્ટમાં એક્સપ્લેન કરવી છે, તો તમે એ પર્ટિક્યુલર પેરેગ્રાફ્સ અથવા જે પણ સ્ટેન્ઝાસ છે એના તમે બુલેટ પોઈન્ટ્સ બનાવીને એક્સપ્લેન કરો છો, તો બેકગ્રાઉન્ડ એકદમ પોએટિકલ હોવું જોઈએ, ઇમેજ એવી હોવી જોઈએ. તમે માની લો કોઈ પ્રોજેક્ટ બનાવો છો, ફોર એક્ઝામ્પલ અમૂલ કંપની છે, અમૂલ કંપનીનો તમે પ્રોજેક્ટ બનાવ્યો અને એ તમે પ્રેઝન્ટેશન કરો છો, તો બેકગ્રાઉન્ડ અમૂલ કંપનીનો લોગો હોવો જોઈએ. તમારું પોતાનું કંઈ રિસર્ચ છે, તમે પોતે કંઈ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું છે, તો એ જે રિસર્ચ તમને કોણે હેલ્પ કરી, કયા વ્યક્તિએ હેલ્પ કરી, અથવા એનો કંઈ લોગો અથવા ઇન્સ્ટિટ્યુશનનો કંઈ લોગો છે, કોઈ કંપનીનો લોગો છે, તો એ પાછળ હોવો જોઈએ, રાઈટ. સો ધીસ આર સમ કોમન થિંગ્સ વેર યુ નીડ ટુ ટેક કેર બીકોઝ ઇટ ઇફેક્ટ્સ યોર પ્રેઝન્ટેશન. ઇટ ઇફેક્ટ્સ યોર પ્રેઝન્ટેશન. આપણે કઈ જગ્યાએ છીએ, શું પ્રેઝન્ટેશન કરીએ છીએ, આ બધી વસ્તુ બહુ મેટર કરે છે, right. So that is the layout of the slide should be selected as per the write-up. જે તમારો કન્ટેન્ટ છે એ પ્રમાણે તમારે લેઆઉટ સિલેક્ટ કરવાની રહેશે. લેઆઉટ means corners, borders or the overall presentation and view of the slide. Next, point number 4,
The subject or the title of the slideshow should be clearly mentioned in the first slide. સૌથી પહેલી સ્લાઇડ જે તમારી છે that should be related to the subject. Subject એટલે શું? તમે શેના ઉપર પ્રેઝન્ટેશન કરવા જઈ રહ્યા છો, that is your subject. So the first slide should be related to your subject. What you are presenting in front of public. એટલે તરત જ પબ્લિકને આઈડિયા ક્લિયર થઈ જાય what is the main theme or what is the project or what is the particular presentation is all about. So that should be the subject, right? So this is a point that is to be taken care. ઘણા લોકો પોતાનું નામ લખે and all that things that are actually not required, because when you go on the stage, obviously you are going to say my name is this and I belong to this and I am working in this company and I am going to present on these topics, right? So you don't have to write all that things. The first thing that you present in the PowerPoint is your subject. Next, point number 5. Agenda of presentation should follow in the next slide. Agenda means the main concept or the main theme, right? Agenda શું છે આ વસ્તુ બનાવવાનો, પર્પસ શું છે આ પ્રોજેક્ટ ઉપર રિસર્ચ કરવાનો, રાઈટ? એ ક્લિયર હોવું જોઈએ. સબ્જેક્ટ તમે કહી દીધું એટલે સામેવાળાને કન્ટેન્ટ તો ક્લિયર થઈ ગયો કે આના ઉપર પ્રેઝન્ટેશન કરવાના છે. આના ઉપર પ્રેઝન્ટેશન થયા પછી શું કામ આના ઉપર પ્રેઝન્ટેશન કર્યું છે, વાય આઈ હેવ સિલેક્ટેડ ધીસ પ્રોજેક્ટ ઓર વાય આઈ હેવ સિલેક્ટેડ ધીસ કન્ટેન્ટ, એ તમારે સામેવાળાને કહેવાનું છે એટલે વધારે ઇન્ટરેસ્ટિંગ થશે, રાઈટ? હું અહીંયા આવું છું ને એસપીસીસી ભણાવું ને એસપીસીસીનું જ હું તમને ઇન્ફોર્મેશન આપું, પહેલાં આપણે આમ કરશું તેમ કરશું, શું કામ આમ કરશું શું કામ તેમ કરશું, એ બી હું તમને સમજાવી દઉં તો તમારું ફોકસ વધી જશે, રાઈટ? સો વી હેવ ટુ કેચ ધી એટેન્શન ઓફ ધ લિસનર. સો ધ મેઇન થિંગ ઇઝ લિસનર શેના માટે છે તો કે તમારો પ્રોજેક્ટ અથવા તમારું રિસર્ચ જોવા માટે. તો રિસર્ચ શું છે તો કે આ છે. શું કામ આ સિલેક્ટ કર્યું તો એ પણ તમે જણાવો. સર મેં આ કંપની એટલે સિલેક્ટ કરી બીકોઝ ઓફ XYZ રીઝન્સ. મને આમાં આ રિસર્ચ કરવા મળ્યું, મને આ ઇન્ટરેસ્ટ હતું, મારી ફિલ્ડ હતી, આઈ લાઇક ધીસ કોન્સેપ્ટ, આઈ લાઇક ટુ રિસર્ચ ઓન ધીસ સબ્જેક્ટ એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય આઈ એમ પ્રેઝન્ટિંગ. તો સામેવાળાને વધારે ઇફેક્ટ પડશે and it is more chance that you will get good grades. Moving ahead, every slide should be titled. જે પણ સ્લાઇડ છે એનું ટાઇટલ હોવું જોઈએ. ટાઇટલ મીન્સ એનું એક સબ ટોપિક હોવું જોઈએ, રાઈટ? જો આમાં તમે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં જુઓ દેખાય છે બુલેટ બ્લેક, એકદમ ડાર્ક બોલ્ડ બ્લેકમાં બધા પોઈન્ટ્સ લખ્યા છે. Objective of presentation, wants to be remembered in presentation, oral presentation, એકદમ ડાર્કમાં લખ્યું, રાઈટ? તો જ્યારે આપણે સ્લાઇડ કરીએ છીએ, આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં જઈએ છીએ તો એની ઉપરનું જે ટાઇટલ છે એ પણ એકદમ ડાર્ક હોવું જોઈએ. એટલે જેમ જેમ તમે સ્લાઇડ ચેન્જ કરતા જાઓ એમ એ સામેવાળો પણ એ ફોકસ કરતો જાય. ઓકે, આ સ્લાઇડમાં આ ટોપિક છે, નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં બીજો ટોપિક છે, ત્રીજી સ્લાઇડમાં ત્રીજો ટોપિક છે, અને પછી તમે એક્સપ્લેન કરો તો સામેવાળાને ટોપિક વાઇઝ હરેક કોન્સેપ્ટ સમજાશે. સો ઇટ વિલ બી easy for him to understand each and every topic whatever you are presenting in the slides. Next, the font size of the title should be bigger than the rest of the write-up. હવે જે ટાઇટલ જે છે એની જે ફોન્ટ સાઇઝ છે એ નોર્મલ કરતાં મોટી હોવી જોઈએ, રાઈટ? જો તમે પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન જુઓ એકદમ મોટા અક્ષરમાં લખેલું અને પછી નીચે જે એના પેરેગ્રાફમાં એના પોઈન્ટ્સ આપેલા છે એ થોડાક નાના અક્ષરમાં છે, right? So this is the way that you have to mention your presentation. Your title or the subtitle should be little bit larger than whatever you are providing in details. જે તમે ડિટેલમાં પોઈન્ટ્સ પ્રોવાઈડ કરો છો એના કરતાં જે તમારું ટાઇટલ છે એ થોડું વધારે ઇફેક્ટિવ હોવું જોઈએ, રાઈટ? સો that is advisable. Moving ahead, every slide should have maximum of 5 lines and maximum of 7 words in each line. હરેક લાઇનમાં મેક્સિમમ કેટલી લાઇન્સ લખવાની છે? 5 લાઇન્સ, રાઈટ? 5 લાઇનથી વધારે નહીં. 5 લાઇન બી હું તો કહું બહુ વધારે થઈ ગઈ. એક સેન્ટેન્સ જ્યાં ફૂલ સ્ટોપ આવે that should be your 1 point. બીજું સેન્ટેન્સ બીજું ફૂલ સ્ટોપ that should be your 2nd point. ત્રીજું સેન્ટેન્સ ત્રીજું ફૂલ સ્ટોપ that should be your 3rd point. એમાં પછી આપણે 4-5 લાઇન એડ કરવાની જરૂર નથી, એ બહુ વધારે પડતું થઈ જાય, રાઈટ? So your presentation should be in such a way that whatever you write should be short and clear. For example, જો ઘણા લોકો ટ્વિટર યુઝ કરતા હશે તો ટ્વિટરમાં જો વર્ડ્સ લિમિટેડ આપેલા છે. You cannot type more than 250 characters, something like that, right? એટલે 250 વર્ડ્સની અંદર એક એક્ઝામ્પલ આપું છું. I don't know the perfect number, but આવું કંઈક છે, રાઈટ? હવે એ 250 કેરેક્ટર્સની અંદર જ આપણે આપણું લાઇન અથવા સેન્ટેન્સ અથવા સ્ટેટમેન્ટ કહેવાનું છે. તો આપણે એવી રીતે વિચારીને લખશું કે એકદમ વ્યવસ્થિત લખીએ,
that is what it is, right? So we have to write like this. આપણો કન્ટેન્ટ એકદમ ક્લિયર હોવો જોઈએ એન્ડ સ્પેસિફિક હોવો જોઈએ, રાઈટ? મેક્સિમમ ઓફ 7 વર્ડ્સ, જો મેક્સિમમ ઓફ 7 વર્ડ્સ, એનાથી વધારે નહીં. 7 વર્ડ્સ તમે કાઉન્ટ કરો ને એટલે મેક્સિમમ 1 થી 1.5 લાઈન થાય, પણ હું તો એવું સજેસ્ટ કરું કે એક લાઈનમાં એક પોઈન્ટ કમ્પ્લીટ થઈ જવો જોઈએ, રાઈટ? મૂવિંગ અહેડ. The information should be presented to the point. To the point. જો મેં તમને કીધું ને, the information should be presented to the point. એકદમ બ્રીફમાં તમારે એક્સપ્લેનેશન કરવાનું છે, રાઈટ? પાવર પોઈન્ટની અંદર. પછી તમે ઓરલ જ્યારે સમજાવો છો, ઓરલ એક્સપ્લેનેશન એ અલગ વસ્તુ છે. સામે ટીચર બેઠો છે અને એને તમે સમજાવો છો, that is a different thing. But whatever you are mentioning in your presentation, in your PowerPoint, that should be to the point. એમાં બહુ ડિટેલમાં લખવાની જરૂર નથી. નહીતર કેવું થશે, જે પોઈન્ટ તમે વાંચો છો ને એ જ તમે એક્સપ્લેન કરો છો, તો એનો કોઈ મતલબ નથી, રાઈટ? Whatever you are writing, the same you are reading and explaining it to the teacher. So there is no point in it. એ તો ટીચરને બી ખબર પડે છે, ટીચર બી વાંચી શકે છે. આપણે એક્સપ્લેન એવું કરવાનું છે કે જે પોઈન્ટની અંદર નથી, અને એ પોઈન્ટને એટલો ટૂંકો બનાવવાનો છે, એટલો શોર્ટમાં ક્રિએટ કરવાનો છે કે આપણું રિસર્ચ કંઈક દેખાય, કે આપણે કંઈક કહીએ તો સાંભળનારાને સમજાય, ઓકે ધીસ ઇઝ ધી પોઈન્ટ, આ કહેવા માંગે છે, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ હાઉ ઇટ શુડ બી. મૂવિંગ અહેડ. The information should be presented to the point using proper symbols, bullets and in the form of sentences. In the form of sentences. જેમ sentences create કરીએ છીએ એ પ્રમાણે આપણું presentation હોવું જોઈએ. Next. Point number 10. Graphics and animation should be used to illustrate the information. જ્યાં ગ્રાફની જરૂર પડે, જ્યાં એનિમેશન્સ અથવા પિક્ચર્સની જરૂર પડે, ત્યાં એ બધી વસ્તુ આપણે સ્લાઇડમાં એડ કરતી જવાની, રાઈટ? કોઈ ગ્રાફ છે, તમારું કોઈ રિસર્ચ છે, તમે કોઈ સ્ટેટિસ્ટિકલ પ્રેઝન્ટેશન કરેલું છે, તો સ્ટેટિસ્ટિક્સમાં ગ્રાફ ઉપરથી ખબર પડે in which year the data was this, in which year the data was that, right? So wherever you require graph, you have to put it the graph. Wherever you require the image, you have to put it the image also. Next, audio visual charts, dynamic effects can be included as per the demand of the content. Audio, video, charts, graph, animations, આ બધી વસ્તુ તમે તમારા કન્ટેન્ટ પ્રમાણે એમાં એડ કરી શકો છો. That will make your presentation even more effective. Next, total number of slides should be limited, keeping in mind the content. જેટલી વધારે સ્લાઇડ મૂકશો ને એટલું જ વધારે પ્રેઝન્ટેશન કરવાનું થશે. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ આઈ સે આઈ હેવ મેડ એ રિસર્ચ, અને મારું રિસર્ચનો પ્રોજેક્ટ જે છે એ 100 પેજનો છે, તો 100 સ્લાઇડ્સ તો બનાવી નથી શકતો, તો હું શું કરીશ? હું 50 સ્લાઇડ્સ બનાવીશ. અને મને કદાચ એમ થાય, ઓ 50 સ્લાઇડ બનાવીશ, તો હું 50 સ્લાઇડને એક્સપ્લેન ક્યારે કરીશ? તો હું 25 સ્લાઇડ બનાવીશ. તો 25 સ્લાઇડ્સ હું આરામથી 1 કલાકની અંદર એક્સપ્લેન કરી દઈશ. તો 25 સ્લાઇડ્સની અંદર મારો 100 પેજનો પ્રોજેક્ટ બધો કન્ટેન્ટ વાઇઝ આવી જવો જોઈએ, ફ્રોમ ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ ધી એન્ડ પાર્ટ, રાઈટ? તો એટલું શોર્ટમાં મારે બનાવવાનું રહેશે. સો ઇન 25 સ્લાઇડ્સ I would be able to complete the project of 100 pages. તે 25 સ્લાઇડમાં હું કેવી રીતે કમ્પ્રેસ કરું? How should I compress the project in 25 slides so that introduction to the end part everything is included? That is where the skills are light, right? That is where your hidden skills are. તમારી પાસે 100 પેજનો પ્રોજેક્ટ છે ને તમારે 25 પેજમાં બનાવવાનો, સોરી 25 સ્લાઇડ્સમાં, રાઈટ? સો હું કેવી રીતે કન્ટેન્ટ લખું, કેવી રીતે ઇન્ટ્રોડક્શન લખું, કેવી રીતે મીનિંગ એન્ડ ઓલ દેટ કાઇન્ડ ઓફ રિસર્ચ વોટ એવર યુ હેવ ડન ઇન યોર પ્રોજેક્ટ, હાઉ શુડ આઈ રાઇટ ઇન ઓલ દેટ મેનર? દેટ ઇઝ વેર યોર સ્કિલ્સ આર લાઈંગ. એ તમારા સ્કિલ્સ ટેસ્ટ કરે છે, તમારું સ્કિલ્સ અથવા નોલેજ જસ્ટિફાય કરે કે તમે કેવી રીતે એને સ્લાઇડ્સમાં મૂકો છો. બિકોઝ એક સ્લાઇડ તમે એક્સપ્લેન કરો, રાઈટ, એટલે એવરેજ 3 થી 4 મિનિટ થાય, રાઈટ? ઇટ ટેક્સ 3 મિનિટ્સ ટુ એક્સપ્લેન એ પર્ટિક્યુલર સ્લાઇડ, એવરેજ, રાઈટ? But 3 મિનિટ હોય એટલે 25 into 3, so that is 75 minutes, so that is approximate 1 hour and 15 minutes, right? તો 1 કલાક જ્યારે આપણે બોલવાનું છે, 100 પેજનો પ્રોજેક્ટ છે, 25 સ્લાઇડ્સ છે, રાઈટ? તો આપણો કન્ટેન્ટ, આપણી પર્ટિક્યુલર પ્રેઝન્ટેશન, આપણી સ્પીચ, કારણ કે ઓરલે આવશે, રાઈટ? કારણ કે આપણે સમજાવવાનું, એ એવી રીતે હોવું જોઈએ કે આખો પ્રોજેક્ટ એની અંદર કવર થઈ જવો જોઈએ, રાઈટ? So the number of slides should be limited. બહુ વધારે પડતું કોઈ વસ્તુ એડ કરવાની જરૂર નથી, as per the content. And the last point number 13. The last slide should thank the audience and queries should be
invited with readiness to respond, right? The last slide એટલે જ્યારે પ્રોજેક્ટ પૂરો થઈ જાય અને છેલ્લી સ્લાઇડ તમારું પ્રેઝન્ટેશન પૂરું થઈ જાય તો છેલ્લી સ્લાઇડમાં શું કરવાનું જો the last slide should thank the audience એટલે આપણે લાસ્ટ સ્લાઇડમાં શું લખીએ થેન્ક યુ શેના માટે just because મેં પ્રેઝન્ટેશન કર્યું તમે સાંભળ્યું thank you for listening right? Thanks the audience and queries should be invited with readiness and response. And thank you પછીની કઈ સ્લાઇડ હોય તો કે ક્વેશ્ચન માર્ક વાળી ક્વેશ્ચન માર્ક એટલે શું any queries or any doubts that you have related to the topic you can ask તો એ પણ તમારું પ્રેઝન્ટેશન બહુ ઇફેક્ટિવ કરે રાઈટ જ્યારે સ્લાઇડ પૂરી થઈ જાય પ્રોજેક્ટ પૂરો થઈ જાય તો પહેલા થેન્ક યુ ની સ્લાઇડ આવશે એટલે ધેટ મીન્સ યોર પ્રેઝન્ટેશન ઇઝ ઓવર અને પછી જે છેલ્લી સ્લાઇડ આવશે that would be related to the question mark or you can write or you can type any questions that you have any queries or any questions પછી આપણે question mark નો સિમ્બોલ મૂકી દેવો એ પણ પ્રેઝન્ટેશનમાં ઇફેક્ટ કરે છે ધેટ મીન્સ આપણે પ્રેઝન્ટેશન પૂરું કરીને ફટાફટ ઉતરી નથી જતા કે ભાઈ મારું કામ પૂરું થઈ ગયું ચલો હું બેસી જાઉં નોટ લાઈક ધેટ રાઈટ આપણે માર્ક્સ લેવાના તો 2 મિનિટ જાજુ ઊભા રહેશું સ્ટેજ ઉપર એન્ડ ધેન વીલ આસ્ક ધ ક્વેશ્ચન સર યુ હેવ લિસન્ડ માય પ્રોજેક્ટ આઈ હોપ માય કન્ટેન્ટ ઇઝ ક્લિયર સ્ટીલ ઇફ યુ ડીડ નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ એનીથિંગ વોટ એવર આઈ હેવ એક્સપ્લેન ટુ યુ કેન આસ્ક તો એ પણ આપણે સ્લાઇડની અંદર મૂકવાનું રહેશે any questions or any doubts so that you can even ask that thing also, right? So this is all about PowerPoint presentation, right? So these are the points that you need to remember in your presentation. First is oral, second is written, and the third one is PowerPoint presentation. Right? You have any queries or any doubts? Do you have any queries or any doubts related to this content?